بلیٹن کے باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں محرم الحرام 1447 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ یکم محرم الحرام کل 27 جون بروز جمعہ کو ہوگا۔ چیئرمین مرکزی روبت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی میڈیا سے گفتگو، بولے ملک کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی۔ یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار کو ہوگا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں ناروال، بہاول نگر، چشتیاں اور دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام 1447 ہجری 27 جون 2025 بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی، اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 1447 ہجری بمطابق 6 جولائی 2025 بروز اتوار کو ہوگی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں مالی سال 2025-26 کا صوبائی بجٹ کثرت رائے سے منظور۔ 41 محکموں کے لیے 4306 ارب روپے سے زائد کے مطالبات زر بھی منظور۔ اپوزیشن کے 8 مطالبات زر پر کٹوتی کی تحریک مسترد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں احتجاج کے حوالے سے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کل ایوان میں بجٹ کے حوالے سے اظہار خیال کریں گی۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کو اضافی چارج سونپ دیا۔ سیکٹری داخلہ پنجاب، سیکٹری ہاؤسنگ کو سیکٹری جنوبی پنجاب کا اضافی چارج تفویض، سیکٹری پی این ڈی اور سیکٹری لائف سٹاک کو بھی سیکٹری جنوبی پنجاب کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ سیکٹری ہائر ایجوکیشن اور سیکٹری فارسٹ کو بھی سیکٹری جنوبی پنجاب کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، پنجاب حکومت نے متعدد افسران کو اضافی چارج سونپ دیا ہے۔ سیکٹری داخلہ پنجاب، سیکٹری ہاؤسنگ کو سیکٹری جنوبی پنجاب کا اضافی چارج تفویض، سیکٹری پی این ڈی اور سیکٹری لائف سٹاک کو بھی سیکٹری جنوبی پنجاب کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے، جبکہ سیکٹری ہائر ایجوکیشن اور سیکٹری فارسٹ کو بھی سیکٹری جنوبی پنجاب کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے متعدد پولیس افسران کے تقرر تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ڈی آئی جی ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن خرم شکور کو سی پی او سے ایڈیشنل آئی جی آر ایم پی پولیس تعینات کر دیا گیا ہے، اور ایڈیشنل آئی جی آپریشن شہزادہ سلطان کو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن برانچ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بے کو ایڈیشنل آئی جی آپریشنز تعینات کر دیا گیا ہے۔ کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری عمران ارشد ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر فائنانس پنجاب تعینات۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایڈمن اسپیشل برانچ سید خرم علی کو کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری تعینات کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کالجز لاہور مین میں پری فرسٹ ایئر بوائز کے لیے اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد۔ طلباء کو اپنی جسمانی صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع دیا گیا۔ طلباء نے بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، آرم ریسلنگ، پش اپ اور ٹنگ آف وار میں حصہ لیا۔ ایونٹ کا مقصد طلباء کی جسمانی صحت اور ٹیم ورک کو فروغ دینا تھا۔ پنجاب کالجز لاہور مین میں پری فرسٹ ایئر بوائز کے لیے اسپورٹس فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ فیسٹیول میں طلباء کو اپنی جسمانی صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف کھیلوں کے دلچسپ مقابلے منعقد کیے گئے، جس میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، آرم ریسلنگ، پش اپ، ٹگ آف وار کے مقابلے میں طلباء نے بھرپور حصہ لیا۔ ایونٹ کا مقصد طلباء کی جسمانی صحت، ٹیم ورک کو فروغ دینا تھا۔ ڈائریکٹر پنجاب کالجز لاہور محمد عارف چودھری کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی توانائی کو مثبت سمت دینے کے لیے کھیلوں کے میدان آباد کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی لرننگ ہے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہماری اسپورٹس بھی ان کو سکھاتی ہیں، کیونکہ پورا سال ابھی انہوں نے ریگولر کلاسز میں جب آنا ہے تو پھر انہوں نے پورا سال پڑھنا ہے، تو آف اینڈ ڈاؤن ہم ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اسپورٹس کی یا ادروائز وہ ہم دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو ارینجمنٹس ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے انڈور گیمز کے لیے کیے ہیں۔
जिसमें टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है और रेलेवेंट जितनी भी हॉल के अंदर गेम्स हो सकती हैं वो सारी इनको दी हुई। पंजाब कॉलेजेस लाहौर मेन के प्रिंसिपल जुल्फकार अली का कहना था कि टेक्नोलॉजी के दौर में तलबा को मोबाइल के इस्तेमाल से बाहर निकालने और सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए मौसम की मुनासबत से इंडोर गेम्स का इनेकाद किया गया है। पंजाब कॉलेज के अंदर खाली पंजाब को स्टडी के ऊपर फोकस नहीं करता, जिस तरह हेल्दी बॉडी रिफ्लेक्ट्स हेल्दी माइंड, हम बच्चों को खेलों का भी इस तरह खेल कूद के अंदर भी इनको मौके देते हैं। जिस तरह का आज कल डिजिटल दौर है, बच्चों के हाथ में मोबाइल के अंदर गेम, हमने ये सोचा कि इसलिए इस दौर के अंदर ये जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री फर्स्ट ईयर के तलबा स्पोर्ट्स फेस्टिवल से भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हम एक माइंड फ्रेश होता है हमारा। अगर एग्जॉस्टेड हुए हैं क्लास में बैठ के पढ़ के, तो हम यहाँ पे आके माइंड फ्रेश करते हैं। पंजाब कॉलेज ना सिर्फ पढ़ाता है, वो हमें हमारी खासियतों को दुनिया के सामने लाता है। पंजाब कॉलेज इस पाकिस्तान का एक चैम्पियन कॉलेज है। स्पोर्ट्स का इत्तेमाम किया, हमें बहुत मज़ा आया, हमने खुद भी चढ़ गया। हर स्पोर्ट्स का एक अलग गेम थी, हर स्पोर्ट्स के गेम में अलग मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए इनामात से नवाजा गया। खबर दें आपको, मेट्रो ई व्हीकल्स की जानिब से माहौल दोस्त इक़दाम इंतहाई मुनासिब कीमत में जारी नई इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ करवा दी गई। तकरीब में आए शहरियों की जानिब से इलेक्ट्रिक बाइक्स को खूब सराहा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन अली। अवाम को बेहतरीन माहौल देने की तरफ अहम इकदाम। मेट्रो ई व्हीकल्स की जानिब से 4 नई इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ करा दी गईं। फ्लैटीज होटल में लॉन्चिंग तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मोहम्मद एहसान अहसन और मेट्रो ई व्हीकल्स के CEO वकास अहमद भट्ट थे। तकरीब में मेट्रो ई व्हीकल्स की जानिब से T9 स्पोर्ट, M6 इम्पावर, थ्रिल प्रो और E85 माउंटेन क्लाइंबर जैसी 4 नई इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ करवाई गईं। T9 स्पोर्ट की लॉन्चिंग प्राइस 1,79,000, M6 इम्पावर की 2,45,000, थ्रिल प्रो की 1,99,000 और E85 माउंटेन क्लाइंबर की कीमत 2,79,000 रुपए रखी गई है। मुतारिफ करवाई जाने वाली ई व्हीकल्स फीचर्स के हवाले से तमाम व्हीकल्स से मुख्तलिफ हैं, जिन्हें तकरीब में आए शहरियों की जानिब से खूब सराहा गया। तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मोहम्मद एहसान अहसन का कहना था, हुकूमत ने 2030 तक 30% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने से माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने से मदद मिलेगी। 2030 तक इंशाल्लाह हम जो तमाम व्हीकल्स हैं उसके 30% को इंशाल्लाह हमारा ये कोशिश और अज़्म है कि इसको हम ई व्हीकल्स के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। उस सिलसिले में मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये जो आज का इवेंट हुआ है, इस तरह के जो पार्टनर्स हैं इनको मज़ीद आगे आना चाहिए। इस मौके पर CEO मेट्रो ई व्हीकल्स वकास अहमद भट्ट का कहना था, ई व्हीकल से पाकिस्तान को अरबों रुपए का फायदा होगा। 40% आलूदगी पेट्रोल से पैदा होती है। आने वाला दौर सिर्फ ई व्हीकल्स का है। पाकिस्तान को $4 अरब का फायदा हो सकता है ज़र मुबादला का, जो हम सिर्फ पेट्रोल बाइक्स के लिए पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं। 40% हमारी जो पोल्यूशन है मुल्क की, वो पेट्रोल बाइक्स की वजह से। मशीर वज़ीर आला पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड बदरुद्दीन का कहना था, व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल ना करने की सूरत में हमारा इस खराब माहौल में मजीद रहना मुश्किल हो जाएगा। तकरीब में जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, वहीं चाइना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। कैमरामैन अयूब के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। शहर में मानसून की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तेज़ बारिश और हवाओं के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई। निश्तर टाउन के इलाके में सबसे ज़्यादा 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश मुतवक्के है। ये रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मानसून के बादल खुलकर बरसे तो मौसम भी खुशगवार हो गया और ठंडी हवाओं के बायस दर्जा हरारत में भी नुमायां कमी देखी गई। दर्जा हरारत 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून सीजन में मामूल से 25% ज़ायद बारिशें होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब बारिश ने शहर के इंतजामी दावों की कली खोल दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और मुतअद्दिद शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नश्तर टाउन के इलाके में सबसे ज्यादा 58 मिलीमीटर बारिश पड़ी। मुगलपुरा में 34, ताजपुरा 42, चौक नाखुदा में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक, जैन मंदिर, आमिर टाउन, मुस्लिम पार्क, सिराज पार्क, प्राचा कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, घोड़े शाह, बुखारी पार्क और गुलशन इस्लाम पार्क समेत मुख्तलिफ इलाकों की गलियां और सड़कें कई फुट पानी में डूब गईं। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हुआ और शहरी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हुए। सूरत हाल के पेश नजर DG PDM में इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने और मुतल्लिका महकमों को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत जारी की। शहरियों को खबरदार किया गया कि वो बारिश और तुगयानी के दौरान नदी नालों को अबूर न करें और बरकी तारों और खंभों से दूर रहें।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بارش کے دوران قذافی اسٹیڈیم، ظہور الہی روڈ، جیل روڈ اور دیگر علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کا بارش کے پانی کی بروقت نکاسی پر اظہار اطمینان۔ مریم نواز نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف 8 ماہ میں پانی کی نکاسی کا پائیدار سسٹم قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بارش کے دوران قذافی اسٹیڈیم، ظہور الہی روڈ، جیل روڈ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ بارش کے دوران مختلف علاقوں میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گلبرگ کے مختلف بلاکس کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گلبرگ میں سسٹینیبل ماڈل کے تحت ٹیکسٹائلز کی تنصیب کا جائزہ لیا۔ گلبرگ میں فیشن ایوینیو، ظہور الہی، کالج روڈ، سر سید روڈ سمیت دیگر کمرشل کوریڈورز بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا مشاہدہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف 8 ماہ میں پانی کی نکاسی کا پائیدار سسٹم قابل تحسین ہے۔ لاہور میں مونسون کی پہلی بارش نے ہی سڑک پر شگاف ڈال دیا۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر پیس کے سامنے سڑک پر شگاف پڑا۔ چند ملی میٹر کی بارش سے ہی سڑکوں پر شگاف پڑنے لگے۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقہ لنک روڈ ماڈل ٹاؤن میں مونسون کی پہلی بارش کے بعد شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے کے باعث لنک ماڈل ٹاؤن میں ایک جانب کی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ روڈ کے نیچے گزرنے والی بوسیدہ سیوریج لائن ٹوٹنے سے شگاف پڑا۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کو جزوی اور عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کے ترسیلی نظام کو بری طرح متاثر کر دیا۔ فیڈر سٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں تاحال بجلی بند۔ بارش کے باعث ٹرانسفارمر جلنے اور انفرادی شکایت کی بھی بھرمار لگ گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر میں ہونے والی بارش نے بجلی کے ترسیلی نظام کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ فیڈر سٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں تاحال بجلی بند کر دی گئی ہے۔ بارش کے باعث ٹرانسفارمر جلنے اور انفرادی شکایت کی بھی بھرمار پائی گئی ہے۔ شہر میں ہونے والی بارش نے بجلی کے ترسیلی نظام کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے PMS 2023 کے امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 391 امیدواروں نے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن افضال احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تحریری امتحان میں کامیاب امیدواروں کو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے لیے لے جایا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر کے حوالے سے بتا رہے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن نے PMS 2023 کے امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ عاطف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے PMS 2023 کے امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 391 امیدواروں نے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کی، جبکہ سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن افضال احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تحریری امتحان میں کامیاب امیدواروں کو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ 391 امیدواروں نے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ 30 سال میں نہ بننے والی سڑکیں اب بننا شروع ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے عوام اور عوامی نمائندے سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر خوش ہیں۔ تعمیرات کا معیار چیک کرنے کے لیے جدید مشینری کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ CNW کی کارکردگی کا جائزہ، روڈز اور بلڈنگز پروجیکٹ پر پیش رفت کی رپورٹ پیش کی گئی۔ روایتی ٹھیکیداری نظام کے بجائے ڈیجیٹل ٹول سسٹم متعارف کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ قائد اعظم انٹرچینج تا واہگہ ٹورزم کوریڈور، پنڈی اڈیالہ روڈ، اوور ہیڈ برج، GPO مال انڈر پاس، کرتارپور کوریڈور پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ پنجاب میں 255 ارب روپے سے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی 313 اسکیمیں شروع کی جائیں گی۔ 18,700 کلومیٹر 1471 روڈز کی تعمیر و توسیع اور مرمت کا تاریخی پروجیکٹ شروع ہوگا۔ 12,000 کلومیٹر طویل 1214 روڈز کی تعمیر مکمل۔ دسمبر تک 18,700 کلومیٹر روڈ پروجیکٹ کی تکمیل ہوگی۔ جنرل ہسپتال، ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال اور 4 شہروں میں ایگریکلچر مال کی تعمیر کے پروجیکٹ مکمل۔ مریم نواز نے کہا کہ کئی دہائیوں کے بعد روڈز کی تعمیر و مرمت پر توجہ دی گئی۔ صوبائی وزیر سہیب برت اور سیکرٹری CNW سہیل اشرف کی ٹیم نے کمال کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام جاری روڈز پروجیکٹ رواں مالی سال میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ نفرت انگیز مواد اور سوشل میڈیا پوسٹ کو مانیٹر کیا جائے گا۔ ڈرونز چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں محرم الحرام میں امن و امان کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ صوبے میں 9,200 جلوسوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ محرم الحرام میں رواداری اور امن قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ پنجاب کے عوام ہیں ان کے ساتھ اور بالخصوص ہمارے جو علماء کرام ہیں تمام مسالک سے جن کا تعلق ہے ان سے جو ہے وہ
अमन रवादारी और जो भाईचारा है उसको बरकरार रखने की जो है वो दरख्वास्त की जाए। चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक कैबिनेट कमेटी जो है अमन व अमान की वो ऑलरेडी उसने पूरे पंजाब के विज़िट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स समेत मेरे हम सब की मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर जो है वो ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, जहाँ पर हम खुद इन ग्राउंड जो है वो हम वहाँ ग्राउंड पे होकर अपने अपने डिवीजन्स के अंदर जो प्रोसेशंस होंगे उसके ऊपर ड्यूटी अदा करेंगे। अशरा मुहर्रम और हराम के दौरान जो है 38,000 से ज़ायद मजालिस जो हैं, जो स्केड्यूल्ड मजालिस हैं जिनका एक रिकॉर्ड है जो हमेशा हर साल होती हैं, वो होंगी। और इसके ऊपर जो है वो 9,200 से ज़ायद आज़ादारी जलूस हैं जो निकलेंगे पंजाब के अंदर, जिसको भरपूर सिक्योरिटी जो है वो फराहम करनी है, जिसके अंदर 2,32,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने बार बार इस बात को जो है वो एम्फेसाइज़ किया है इसके ऊपर कि खाली एहलकारान नहीं, तमाम अफसरान को समेत कैबिनेट मेंबर्स के ग्राउंड पे होना होगा। बानी पीटीआई की कोशिश थी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, मगर पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों को जोड़ा और मुश्किलात कम की। साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं पीटीआई ने ज़रा सी मुश्किल आने पर ववेला शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने डिक्टेटर्स की सख्तियाँ भी हंसकर बर्दाश्त की हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम लाहौर हाईकोर्ट बार में सेमिनार तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा ने कहा, लीडर्स आते जाते रहते हैं, मगर असल लीडर का कमाल ये होता है कि लोग उसे अपने दिलों में जिंदा रखें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लीडर पैदा किए। पीपल्स पार्टी बनी तो जमहूरी जद्दोजहद को आगे लेकर आई। एक जमात गिरफ्तारियों पर आज सोशल मीडिया पर चर्चा करती है। मैं उस जमात का मेंबर हूँ जिसने हमेशा लीडर पैदा किए हैं, और लीडर बुनियादी तौर पे मसाइल के हल लेके आते हैं। हुक्मरान तो सिर्फ जीत गए और हुकूमतें चलाते हैं। कमर ज़मान कायरा का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने हालिया जंग में भारत को नाको चने चिबवाए। ये उसी मिसाइल टेक्नोलॉजी का नतीजा है जिसे शहीद मोहतरमा अपने जहाज में लेकर आई। पीपल्स पार्टी ने खवातीन को बड़ी इज्जत दी, कोटा सिस्टम भी दिया गया। बीबी शहीद कोरिया जाती हैं, मिसाइल लेके आना है, उस टेक्नोलॉजी को लेके आना है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक C-130 में जाती है, C-130 में वापसी पे ट्रैवल करती है। ख़तरा ये था कि उनको पता चल जाएगा दुनिया को कि पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिसाइल लेके जा रहा है, तो एक फ़ौजी जहाज़ के अंदर ट्रैवल करके अगर उसी जहाज़ में मिसाइल रख दिया जाए, यानी वज़ीर आज़म बम पे बैठ के आए, तो फिर पाकिस्तान को खतरा नहीं होगा। ये रिस्क लेके मोहतरमा वो मिसाइल अपने जहाज में रख के लाई। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून का इस मौके पर कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत किया। जब तक पार्लिमान को मुस्तहकम नहीं करेंगे, मुल्की निज़ाम नहीं चल सकता। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी कहते हैं पंजाब का बजट अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। शुगर माफिया अवाम को लूटने में मसरूफ़ है। अवाम बदहाली का शिकार है। सियासतदानों को सिर्फ अपने मफादात की फ़िक्र है। रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल कैसर। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने करार दिया कि पंजाब के बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने 803 अरब रुपए खिसारे का बजट पेश किया। किसान कार्ड के नाम पर किसानों को धोखा दिया जा रहा है। शुगर माफिया आवाम को लूटने में मसरूफ है। मरकजी हुकूमत के बजट में 8,500 अरब रुपए सूद की अदायगियों के लिए है, और यही हाल नीचे सूबों का भी है। जब आप सूद की अदायगियों के लिए निस्फ बजट दे रहे हैं, तो फिर बताइए कि आप मुल्क तरक्की कैसे करेगा। जो लोग चीनी की दरामद और बरामद के इस पूरे धंधे में मुलव्वस हैं, उन्हें बेनकाब किया जाए। इस पूरे धंधे के अंदर जो लोग कौम को लूट रहे हैं, उन चेहरों को बेनकाब होना चाहिए। जमात इस्लामी के दीगर रहनुमाओं का इस मौके पर कहना था कि हुक्मरानों ने अपनी मराद में तो इजाफा कर लिया है, लेकिन आम आदमी पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। कैमरामैन जुहेब के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।